آدھا آدھا ایک ایک گھنٹہ رات دیر گئے تک اجنبی مردوں سے فون پر گفتگو کرنے کی اجازت کس نے دی؟ چھین لو بیٹیوں سے موبائل، کوئی ضرورت نہیں ہے موبائل کی. اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل کی بجائے تسبیح تھما دو، بیٹیوں کے ہاتھ میں انٹرنیٹ کی بجائے سورہ نور کی تفسیر ان کو دے دو. بیٹیوں کو معاذ اللہ پھدکنے اور پارکوں میں گھومنے کی اجازت دینے کی بجائے ان کو مصلی پر بٹھا دو. خدا کی قسم بیٹی کردار فاطمہ کا آئینہ دار بنے گی تو اس سے پیدا ہونے والا بچہ ڈاکو لٹیرا زانی نہیں بنے گا، بلکہ امام حسین کا کردار لے کر وہ پیدا ہوگا. آج ضرورت ہے کہ بیٹیوں کو پھر 1400 سال پیچھے لوٹنے کی. لوٹو پیچھے، 14 صدیاں پیچھے لوٹو پیچھے، صحابہ کے دور میں لوٹو، تابعین کے دور میں لوٹو، تبع تابعین کے دور میں لوٹو. یارو مجھے حیرت ہوتی ہے جس نبی نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا. حدیث پاک تو ہے اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو، لیکن ایک حدیث پاک اور ہے، اور اس طرح کی بہت سی حدیثیں. ایک عورت آئی، عرض کی آقا میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتی ہوں، آپ کی امامت، آپ امام ہو، لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھے ہو تو میں بھی پڑھوں. خدا کی قسم امام الانبیاء کی اقتداء جس کو مل جائے اس کی شان کیا ہوگی. آقا نے فرمایا اے عورت، میرے پیچھے نماز پڑھنے سے، میری مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ تو اپنے گھر میں نماز پڑھ. نبی پاک نے اپنی اقتداء اور اپنی مسجد سے بہتر عورت کی عزت کی خاطر گھر میں نماز پڑھنے کا حکم دیا. تو جس اسلام کے قانون نے عورت کو مسجد میں آنے کی بجائے گھر میں نماز پڑھنا افضل قرار دیا، اس مذہب کی عورتیں سنیما دیکھنے کہاں جاتی؟ سنیما گھر جاتی. مساج کرانے مساج گاہوں پر جاتی. سروں کو سنوارنے بیوٹی پارلر میں جاتی ہے. یہ سب زنا کی طرف لے جانے والے راستے، بے حیائی کی طرف لے جانے والے راستے. آقا فرماتے ہیں عورت جتنا گھر میں رہے گی اس کی عزت ایسے ہی محفوظ رہے گی جیسے شیشی میں رہنے والے عطر کی خوشبو محفوظ رہتی ہے. عورت اسی جب باہر نکلے اس کی عزت بکھر جائے گی جیسے شیشی کا منہ کھلنے کے بعد خوشبو بکھرتی ہے. کتنا بھی طاقتور مرد ہو، شیشی کا منہ کھلے گا تو خوشبو بکھر جائے گی. خوشبو کوئی روک سکتا ہے؟ جیسے تمہارے ہاتھ میں عطر کی شیشی کھولنے کے بعد خوشبو پہ کنٹرول نہیں، ویسے عورت کو باہر نکالنے کے بعد اس کی آبرو پر تمہارا کنٹرول نہیں رہتا. بہت سے مردوں کو دیکھا جا رہا ہے ہوٹلوں میں اپنی عورتوں کو ساتھ لے جاتے کھلانے کے لیے، پارکوں میں اپنی بیویوں کو ساتھ لے جاتے گھمانے کے لیے. کیوں مولانا؟ یہ اگر نہیں کریں گے تو عورتیں اندر اندر پک جائے گی. نادان، تیری عورت ہے جو آسمان سے اتری ہے، اسے سرخاب کے پر لگے ہیں. کیا فاطمہ نے گھر میں زندگی نہیں گزاری؟ کیا ماں عائشہ نے گھر میں زندگی نہیں گزاری؟ کیا سیدہ ام سلمہ نے گھر میں زندگی نہیں گزاری؟ ارے تیرے گھر تو اے سی اور پنکھے ہیں. فاطمہ اور عائشہ کے گھر میں تو نہ پنکھے تھے نہ اے سی کا تصور تھا. اس زمانے میں ایجاد بھی نہیں تھی. میرے نبی کے گھر کا حال یہ تھا، اگر ہاتھ اونچا کرے تو چھت کو لگتا تھا. کھجور کی ٹہنیوں کی چھت تھی، مٹی کی دیواریں تھی. وہ عورتیں 24 گھنٹہ اسی میں رہتی تھی. لیکن مجال ہے مرتبے اتنے بلند تھے کہ سدرا کا مکین بھی اجازت کے بغیر پر نہیں مار سکتا تھا. پہلے اجازت لیتا اس کے بعد گھر میں آتا. یہ شان تھی ان عورتوں کی. تم نے گھومنے پھرنے کو سب کچھ دے دیا. یاد رکھو میرے رسول نے فرمایا عورت کے لیے عیادت سے بہتر، میت میں شرکت سے بہتر، تعزیت کی محفل میں جانے سے بہتر اپنے گھر میں رہنا ہے. تعزیت عیادت کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں جب تم بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہو ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہو اللہ کی رحمت میں نہاتے ہو، اور جب بیمار کے پاس بیٹھتے ہو اللہ کی رحمت میں گوتا لگاتے ہو. اتنی فضیلت ہے بیمار کی عیادت کی. آقا فرماتے ہیں بیمار کی عیادت سے زیادہ عورت کو گھر میں پردے میں رہنے میں ثواب ملتا ہے. عورت کا حال یہ ہے، عورت سراپا عورت ہے. کاش ہم اپنی بیٹیوں سے موبائل واپس لے لیتے یہ کہہ کر بیٹی
تیری خواہش سے زیادہ تیری عزت محترم ہے. انٹرنیٹ پر انہیں بیٹھنے سے منع کر دیا جاتا، بیٹی انٹرنیٹ پر تیری خواہش سے زیادہ تیری آبرو محترم ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بس اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے عرض کروں، اللہ اکبر. یاد رکھیں زندگی میں میری بہنوں کیسا بھی موڑ آ جائے، کیسا بھی وقت آ جائے، کبھی پاک دامنی کا دامن نہ چھوڑنا، کبھی حیا کا دامن نہ چھوڑنا. کتنی بھی مصیبت آ جائے، کتنی بھی پریشانی آ جائے، سب کچھ برداشت کر لینا، لیکن آبرو کو لٹنے نہ دینا. سب سے قیمتی سرمایہ تمہاری آبرو ہے، تمہاری عزت ہے. میرے اللہ نے تمہیں کعبے سے بلند کیا ہے، کعبے کی عزت سے زیادہ تمہاری عزت کر دی ہے. میری بہن تیرے قدموں میں میرے اللہ نے جنت سمیٹ کر رکھ دی ہے. میرے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، تمہارے قدموں میں جنت سمٹ آئی ہے. میری بہن تو وہ ہے. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب دلہن گھر میں آئے اس کے پیروں کو دھو لو اور دھو کر کے گھر میں چھینٹے دے دو. جب تک وہ دلہن تمہارے گھر میں رہے گی اللہ کی رحمتوں کا اور برکتوں کا نزول ہوتا رہے گا. اے عورت تیرے پیر کتنے محترم ہیں، دھل لیے جائیں تو تیری زندگی بھر گھر میں برکتوں کا رحمتوں کا نزول ہو. عورت تو نے اپنے مقام کو نہیں سمجھا، تو نے اپنے مرتبے کو نہیں سمجھا. بتوں کی پجارن عورتوں کو دیکھ کر، ناچنے والی سیریلوں کی عورتوں کو دیکھ کر تو نے فاطمہ کا کردار بھلا دیا. ارے تو فاطمہ کی کنیز ہے، جس کے قدموں میں جنت ہو وہ کسی کی آبرو پر، کسی کی دولت پر اپنی آبرو کا سودا کر لے. یہ تیری عظمت نہیں، یہ تیرا کردار نہیں. خدا کی عزت و جلال کی قسم، پوری دنیا کے محلات ایک طرف، پوری دنیا کے زیور ایک طرف، پوری دنیا کی دولت ایک طرف، ایک مسلمان بیٹی کی عزت ایک طرف. آپ کو پتا ہے یہ مومن بچیوں کی عزت ہے. دنیا تمہاری تعظیم نہیں کرے گی اگر تم اپنے آپ کا احترام نہ کرو، تم اپنے آپ کی تعظیم نہ کرو. ایک واقعہ کرنا چاہتا تھا اختتام پر اور گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں. امام یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک واقعہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، بڑی مشہور بات ہے اور دل کے کانوں سے میری مائیں اور بہنیں سنیں. اللہ اکبر. حالات آتے ہیں بڑے خطرناک آتے ہیں، اللہ آزماتا بھی ہے، آزمائش بھی ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے ہمیں استقامت کا پہاڑ بننا ہوگا. دنیا چند دن کی ہے، 3 بار پیٹ بھر کے کھانے والا بھی مر جاتا ہے، بھوکے رہنے والے کو بھی موت آتی ہے. محل میں رہنے والا بھی مر جائے گا، جھوپڑے میں رہنے والے کو بھی موت آتی ہے. زیور پہننے والی بھی مر جائے گی، بغیر زیور کے پیون والی زندگی گزارنے والے کو بھی موت آتی ہے. لیکن محل اور جھوپڑے والا سب کو کفن ہی پہنایا جاتا ہے. ایسا نہیں کہ زیور والی کو زیور کے ساتھ دفن کیا جائے گا، ایسا نہیں ہے. محل والے کو محل کے اندر دفن کیا جائے گا، ایسا نہیں ہے. جہاں محل میں رہنے والی کی قبر ہوگی وہیں پر جھوپڑے میں رہنے والی کی قبر بھی ہوگی. فرق اتنا ہوگا جس نے مولا کو منا لیا ہوگا اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی. جس نے اپنی دامن کی عصمت کی حفاظت کی ہوگی اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی. اور جس نے جسم کی نمائش کی ہوگی شوہر کا محل ہوگا لیکن اندر بلکتی ہوگی. اور میری بہنوں ایک بات تمہیں بتا دوں، مالدار شوہر پر اترانا نہیں، زیور پر اترانا نہیں. کسی کا شوہر قبر میں ساتھ نہ گیا ہے نہ تمہارا شوہر ساتھ جائے گا. ہندوستان میں ایک جوڑے کو جانتا ہوں، لیکن ایک کی مثال دیتا ہوں جس نے محبت کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے. بہت مشہور میاں بیوی ہے، شوہر نے حق ادا کیا محبت کا، کوشش کی. وہ شوہر ہے، اس کا نام شاہ جہاں ہے. لیکن آپ کو پتا ہے شاہ جہاں نے محل بنانا شروع کیا ممتاز کے لیے. ممتاز کے لیے محل بنانے کو کم و بیش 22 سے 23 سال کا عرصہ لگا. اس عرصے میں ممتاز مر گئی. جس کے لیے محل بن رہا تھا اس نے دیکھا بھی نہیں. لیکن حیرت ہوتی ہے جو بیوی کے لیے تاج محل بنائے اتنا بڑا. اس زمانے میں جب تاج محل بنانے کی بات انجینئر سے کی تھی شاہ جہاں نے، اور اس نے ایک دم اخلاص کے ساتھ اپنی بیوی کے لیے بنانے کا ارادہ کیا تھا، تو انجینئر سے کہا تھا کہ
कितना बजट होगा। तो रोजाना कई अशरफियों के थैलियां, बड़े बड़े थैले ले जाता और ले जा करके दरिया में डाल देता, दरिया में डाल देता, दरिया में डाल देता। किसी ने आके शाहजहां को कहा पैसे ले जाके दरिया में डाल देता है। शाहजहां ने पकड़ा, क्या है, मेरी दौलत को पानी समझा है, दरिया में डाल देता है। नहीं, पानी नहीं समझा, बताना इतना चाहता हूं, मैंने तो आपके पैसे छुपा के रखे, कंकर उस थैली में भर के डालता था ताकि आपको एहसास हो जाए जैसे दरिया में ये डाल रहा हूं ना कंकर पैसे की शक्ल में, ऐसे ही दरिया में पैसे डालने पड़ेंगे जब ताज खड़ा होगा। और 23 साल या 22 साल की कलील मुद्दत में ताज बना। आज भी लोग उसको मुल्कों से देखने आते हैं। लेकिन मुझे बस एक इबरत की बात, जब मैं गया शाहजहां के कदमों में खड़ा हुआ, मुमताज के कदमों में, शाहजहां के कदमों में, इस नियत के साथ, एक मुजद्दिद की माँ है, एक मुजद्दिद का बाप है, नेक लोग हैं, लेकिन फिर भी बादशाह था, बीवी के लिए मुमताज का सिंगार इतना था, मेरी कौम की बच्चियों को नहीं पता, दूध से उसे लड़कियां नहलाती थी। मुमताज की तारीख ये है, हर दिन उसके लिए नए हौज होते थे दूध के, और जब वो घर से बाहर निकलती थी तो सदफ के अंदर जो मोती पैदा होता है समुंदर में, वो मोती उसके बालों बाल पिरोए जाते थे। मैं चैलेंज करता हूं, मुझे माफ करना भावनगर के मालदारों, कितने भी मालदार हो, अपनी बीवी को वो सिंगार नहीं दे सकते जो शाहजहां ने दिया था। लेकिन हैरत की बात यह है, बहुत मामूली सी बीमारी मुमताज को आई और जलगांव जाए मौत एक इलाका, उसका नाम जलगांव था, वो जलगांव नहीं जहां पर जो जिला है वो जलगांव नहीं, उससे करीब में एक इलाका है देहात छोटा सा जलगांव। तो वहां पर बहुत बड़ा तबीब रहता था, बादशाह मुमताज को वहां ले गया, वहीं बहुत मामूली सी बीमारी में उसको मौत आ गई, आखिरी हिचकी ली और उसका इंतकाल हो गया। उसके बाद उस गांव का नाम जाए मौत रख दिया गया, मौत की जगह। फिर बुरहानपुर में आऊ खाना बनाया गया और मसाले लगाकर मुमताज को रखा गया कि जब ताजमहल बनेगा तो उस वक्त तो उसको जो है वहां रखा जाएगा। हैरत होती है, जो बीवी के लिए ताजमहल बनाता था, जाए मौत तक के इलाज करने के लिए ले गया था, मसाले लगा करके आऊ खाने में रखा था, अभी बीवी को दफन होने में बरसों बचे थे। शाहजहां ने फैसला किया कि मुझे दूसरी बीवी के साथ शादी करनी। लोग हैरत ज़दा थे कि जब तक जिस्म में रूह थी, इसी की खुशी के लिए ताजमहल बन रहा था, अभी उसे कब्र के अंदर भी नहीं सुलाया, अभी तदफीन को बरसों बाकी है, ताजमहल बनेगा तब यह दफन होगी। लेकिन बादशाह ने फैसला किया कि दूसरी शादी करनी है। और आपको यह भी हैरत होगी कि अभी मुमताज दफन भी नहीं हुई थी मेरी बहनों, कि शाहजहां के घर में दूसरी बीवी आ चुकी, बीवी नहीं बल्कि बीबियां आ चुकी थी। तुमने किससे दिल लगाया है? शौहर का हक अदा करो, लेकिन यह नहीं कि अल्लाह को भूल जाओ। महलों में रहो तो कब्र को भूल जाओ, यह नहीं होना चाहिए। जिंदगी में मराहिल आते हैं, दिल किसी से न लगाओ, दिल लगाना है तो महबूब खुदा से लगाओ। हकीकत में मोहब्बत पैदा करना है, हबीब खुदा से मोहब्बत पैदा करो, वो मोहब्बत कब्र में भी काम आएगी। तो अल मुख्तसर, बहुत मुख्तसर अर्ज करूंगा शॉर्ट पर। इमाम याफी फरमाते हैं, दो दोस्त थे, आपस में मोहब्बत थी, प्यार था, उल्फत थी, लेकिन इतनी गहरी दोस्ती कि एक से दूसरे का राज पोशीदा न था। एक दोस्त की कैफियत और पोजीशन ये थी कि वो अपने हाथ को आग के अंदर डाल देता तो आग उसके हाथ पे असर नहीं करती, आग का कोई असर उसके हाथ पे नहीं होता। दोस्त ने पूछ लिया, यार ये बता, तू आग के अंदर जलते हुए अंगारों में हाथ डाल लेता है, लेकिन आग तेरे हाथ पे असर क्यों नहीं करती, वजह क्या है? दोस्त ने कहा, यार बड़ी तवील दास्तान है, फिर कभी सुनाएंगे। उसने कहा, नहीं, ये क्या दोस्ती है कि दोस्त भी बनाता है, राज भी छुपाता है। दोस्त तो वो नहीं होता जिससे राज छुपते हैं, दोस्त तो वो होता है जिसके सामने कोई राज ही नहीं रहता। बताना भाई क्या बात है? तो उसने बताया, देख तुझे मालूम है कि मैं मालदार हूं, मैं पहले भी मालदार था, मेरा बाप भी मालदार था। हुआ ये कि मैंने जवानी की दहलीज पे कदम रखा और
میں خوبصورت بھی اللہ نے مجھے حسن بھی دیا, جوانی بھی دی, طاقت و قوت سب دی. تو پھر ہوا یوں کہ ایک رات ایک شب میں گرمی کے موسم میں اپنی ٹیرس پر اپنے بالا خانے پر ٹہلنے کے لیے رات کو گیا تھا. تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے سامنے والے گھر میں اس کے ٹیرس پر اس کے بالا خانے پر ایک خوبصورت لڑکی ٹہل رہی ہے. اس کا چہرہ چاند میں ایسا چمکتا نظر آیا کہ میں دل دے بیٹھا, اس سے پیار ہو گیا. میں نے اس کو کہا, اے لڑکی, میں تیرے قدموں میں دولت کا انبار لگا دوں گا, بس میں جو چاہتا ہوں تو کر لے. لڑکی نے میری ایک نہ سنی. دن گزرتے گئے, رات گزرتی گئی, زندگی تمام ہوتی گئی. حالانکہ یہ ہوا کہ میں نے کوئی دن کسر نہ چھوڑی, کوئی رات کسر نہ چھوڑی. میں ملنے کی کوشش کرتا, دولت کی لالچ دیتا, مال کی لالچ دیتا, ہر چیز کی میں نے لالچ دی. لیکن وہ لڑکی تس سے مس نہ ہوئی, اس نے میری ایک نہ سنی. اس لیے کہ وہ بیٹی کی پرورش مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سائے میں ہوئی تھی. وہ پاکیزہ ماحول تھا اس کے گھر کا. یہ ہوا کہ چند دنوں کے بعد اس کی شادی ہو گئی کسی گھرانے میں. اتفاق سے اس لڑکی کی شادی ایک غریب اور مزدور گھرانے میں ہوئی. اور پھر یہ ہوا کہ اللہ اکبر, وہ ماں بھی بن گئی, بلکہ اس کے 3 بچے ہو گئے. ایک وقت وہ آیا کہ ہمارے علاقے میں قحط سالی چھا گئی, قحط کا زمانہ آ گیا. اور جب قحط کا زمانہ آیا تو پھر میرے باپ نے مجھ سے کہا, بیٹے اس وقت غریب بیچارے بھوکے مر رہے ہیں, غریب بے چین اور بے قرار ہے, ایک کام کر کہ تو یہ اناج جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر, کھانے پینے کی چیزیں غریبوں کے حوالے کر, تاکہ ان کو پریشانیوں سے نجات ملے, انہیں تکلیفوں سے نجات ملے. کہتا ہے وہ جوان, اے بھائی میں بیٹھا ہوا تھا اور لوگوں کو اناج اور کھانے پینے کی اشیاء تقسیم کر رہا تھا. ایسے میں اس قطار میں نے دیکھا کہ جسے میں چاہتا تھا وہ بھی قطار میں کھڑی تھی. میں نے دیکھ کر اس لڑکی کے خط و خال سے پہچان لیا یہ کون ہے. میں نے اس کے کھڑے رہنے کے انداز سے جان لیا یہ کون ہے. تو میں نے اپنے نوکروں سے کہا, جلدی جلدی تم دوسروں کو نپٹا لو, میں ابھی آتا ہوں. اور میں نے اشارہ کر کے اس لڑکی کو اپنے قریب بلایا, اپنے کمرے خاص میں بلایا. بلانے کے بعد کہا, اے لڑکی یہ بتا تو کیوں آئی ہے. اس نے کہا, اے نوجوان میرے 3 بچے ہیں, آخر میں ماں ہوں اور میں بھوک کی وجہ سے میرے بچوں کی بھوک دیکھ نہیں سکتی. میرے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں. تجھے معلوم ہے ہر غریب اور مزدور امیروں کے دروازے پہ بھیک مانگ رہا ہے. میرے بچوں کا تڑپنا مجھ سے دیکھا نہیں گیا, میرے بچوں کا بلکنا مجھ سے دیکھا نہیں گیا. میں تیرے دروازے پر آ گئی ہوں, خدارا میری کچھ مدد کر دے, میرے بچوں کے لیے غذا کا انتظام کر دے, میں تجھے بہت دعا دوں گی. اس نوجوان نے کہا, میرے دل میں خیال آیا آج یہ مجبور ہو کر کے آئی ہے, میں اس کی مجبوری کا بھرپور فائدہ اٹھاؤں گا. میں نے کہا, اے لڑکی میں تیرے قدموں میں دولت کا انبار لگا دوں گا, کھانے پینے کی اشیاء کا انبار تیرے قدموں میں لگا دوں گا. تو جو کہے گی تیری ہر ایک سنی جائے گی. بس اتنی سی شرط ہے کہ تو میری اس خواہش کو پورا کر دے جو پہلے دن میں نے رکھی تھی. یعنی کہ اس نوجوان نے اس لڑکی کو زنا کی دعوت دی. اب میں اپنی بہنوں سے پوچھتا ہوں اور آپ سے بھی پوچھتا ہوں, آپ مجھے بتائیں, ایک طرف 3 بچوں کی زندگی ہو اور دوسری طرف عورت کی آبرو ہو, ایک ماں کا فیصلہ کیا ہوگا؟ دیکھو ماں کا فیصلہ ایک الگ چیز ہے. ماں ہے, ماں کی ممتا بڑی جدا چیز ہے, ماں کی ممتا بڑی عجیب چیز ہے. اللہ نے کائنات میں کسی کو وہ دل ہی نہیں دیا. اللہ نے جو دل ماں کو عطا کیا ہے, ماں وہ ہے جو 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے. ماں وہ ہے جو 2 سال تک کے اپنا خون جگر پلا کر, اپنے بچوں کو دودھ پلا کر انہیں کھڑے ہونے کے قابل بناتی ہے. ماں وہ ہے جو اپنا شباب اپنے بچوں کے سینے میں انڈیل دیتی ہے. ماں وہ ہے جو بچے کے گیلے پیشاب پر سردیوں کے موسم میں سوتی ہے. ماں وہ ہے جو خود روتی ہے لیکن اولاد کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتی. ماں وہ ہے جس کو خدا نے وہ مرتبے دیے ہیں کہ اللہ اکبر, میرے رسول نے فرمایا اگر تمہیں جاننا ہے اللہ راضی ہے کہ ناراض, جا کے دیکھ لے. ماں راضی ہے تو خدا بھی راضی ہے, ماں ناراض ہے خدا بھی ناراض ہے. ماں وہ ہے جس کی مثال نہیں, ماں وہ ہے جس کی مثل نہیں. ایک بات بڑھ کر کے کہہ کر عنوان ختم کر دوں,
दूसरा खुदा नहीं हो सकता। इस जुमले को गांठ बांध लीजिए, मां की फजीलत पर इससे बड़ा जुमला मेरे पास है नहीं। जिस तरह दूसरा खुदा नहीं हो सकता, उस तरह दूसरी मां नहीं हो सकती। बस खत्म। बाप की दूसरी बीवी को दूसरी मां कहते हैं, मैं उसकी अजमत पे कुर्बान। लेकिन एक बात बता दूं, मां मां होती है। अब ये नहीं कि आपकी अगर किसी की दूसरी मां हो तो वो शक करे, नहीं, वो उसका एहतराम करे, बाप की बीवी है, लेकिन मां मां होती। एक बच्चे की मां मर गई, इंतकाल हो गया। आप में से भी कुछ ऐसे होंगे जिनके सर से मां का साया उठ गया होगा। जब मां का साया उठता है ना, तो कलीम को भी कहा जाता है, मूसा अलैहि सलाम को, मूसा जरा संभल कर आना। मां का साया उठता है तो मूसा को भी कहा जाता है, जरा संभल कर आना। कहते हैं कलीम अल्लाह पहली बार तो नहीं आता, आज संभलने का हुक्म क्यों है? कहा मूसा कल तक तेरी मां जिंदा थी ना, तू निकलता था तो आंचल पसार के दुआ करती थी, अल्लाह मेरे मूसा की हिफाजत फरमा। अब मां चली गई है दुनिया से, तेरे पीछे कोई दुआ करने वाला नहीं है, कलीम जरा संभल कर आना। मां ये है। एक बच्चे की मां का इंतकाल हो गया, मां मर गई, बाप ने दूसरी बीवी की। एक दिन छोटा सा बच्चा मासूमियत के साथ बाप के सामने बैठा है, दागे यतीमी लेकर। बाप ने पूछा, बेटा तेरी पहली मां अच्छी थी कि दूसरी? मां एक ही होती। कहने को दूसरी है, लेकिन मां एक ही होती। ममता एक ही है, दिल एक ही है, प्यार एक ही है। पेट में रखने वाली वही हकीकी मां है, बाकी सैकड़ों माएं बन सकती है। बेटे तेरी पहली मां अच्छी थी या दूसरी मां? बेटे ने कहा, अब्बा मेरी पहली मां झूठी थी। जो मां मर गई ना, तवज्जो से सुन ले, जिनके घरों में माएं हैं, जो पहली मां मर गई ना, जो हकीकी थी, वो झूठी थी, और मेरी दूसरी मां सच्ची है। बाप ने पूछा, कैसे बेटा? कहा, अब्बा जब स्कूल नहीं जाता था ना, तो कहती थी स्कूल नहीं जाएगा ना तो मारूंगी, खाना नहीं दूंगी, शरारत करेगा ना भान दूंगी, खाना नहीं दूंगी। लेकिन वो मेरी मां झूठी थी, शरारत करने पे कहती थी भान दूंगी, खाना नहीं दूंगी, लेकिन मैं इतनी शरारत करके आता तो बांधती नहीं थी, भूखा नहीं रखती थी, सर पे हाथ फेर फेर कर अपने हाथ से खिलाती थी। बच्चा उसे क्या समझ है? तो कहता है वो झूठ बोलती थी, बांधने के लिए कहती थी, बांधती नहीं थी। सर पे हाथ फिरा फिरा के खिलाती थी, कहती थी खाना नहीं दूंगी, फिर भी खिलाती थी। जब मुंह फेर लेता था बस पेट भर गया, तो कहती थी मेरे बेटे 2 लुक़्मे और खा ले, एक और ले ले, मेरे बच्चे और ले ले। तो वो मेरी मां सच झूठी थी, कहती थी बांधूंगी, मारूंगी, खाना नहीं दूंगी, लेकिन न कभी मारा, न कभी बांधा, न कभी खाने से रोका, बल्कि लाड़ लाड़ से खिला। दूसरी मां बड़ी सच्ची है, जब कहती है ना मारूंगी, बहुत मारती। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आले मुहम्मद। दूसरी मां बड़ी सच्ची है, कहती है ना मारूंगी तो बहुत मारती है, कहती है ना खाना नहीं दूंगी तो फिर दिन दिन भर भूखा रहता हूं, खाना नहीं देती। अब्बा दोनों माओं में फर्क यही है, वो झूठी थी, ये सच्ची है, वो इंतकाल कर गई, ये मौजूद है। उस बच्चे को क्या पता कि वो झूठी नहीं थी, उसकी ममता उसे मजबूर करती थी। उसके हाथ बांधने से पहले खुद बंध जाते थे, उसके हाथ मारने से पहले खुद जंजीर पर जाती थी। तो जैसे खुदा दूसरा नहीं हो सकता, वैसे कायनात में दूसरी मां नहीं हो सकती। जैसे खुदा दूसरा नहीं हो सकता, वैसे कायनात में दूसरा बाप नहीं हो सकता। ये ममता जुदा है, इसकी कोई मिसाल नहीं है। इसीलिए अल्लाह ने जहां अपनी वहदानियत का जिक्र किया, वहीं पर माँ बाप का भी तस्करा किया। अल्लाह खुदा होने में वादा शरीक है, माँ बाप होने में वादा
शरीक है। तो मां थी मां। 3 बच्चों की जान एक तरफ है। अब ममता समझ में आ गई होगी, ये इशारा, मेरा उन्वान मां नहीं है, इशारा दे रहा हूं। उसने कहा ज़िना कर मेरे साथ, वरना सुन ले, सबको सब मिलेगा, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। उसने कहा अल्लाह से डर, अल्लाह ने तुझे दौलत दी है, ज़िना मत कर, लज्जत के लिए गुनाह मत कर, लज्जत चली जाएगी, गुनाह बाकी रह जाएगा। उसने कहा या ज़िना कर या चली जा। पलटी, मुख्तसर ये, जब पलटी तो बच्चों ने कहा मां भूख लगी। उसने तसल्ली दी, फिर बच्चों की तड़प देख न सकी, फिर पलटी, फिर आई तो कहा खुदा के लिए रहम, बहुत दुआ दूंगी, रहम कर। उसने कहा मैंने कह दिया ना, या मेरी ख्वाहिश पूरी कर, मदद नहीं होगी। वो सोचता था कि ये मां है, ममता की मारी है, ये जो है वो आखिर समझौता कर लेगी अपनी फिक्र से, लेकिन वो क्या औरतें थी। ममता अपनी जगह है, लेकिन गैरत उससे बढ़कर उनके पास थी, हया उससे बढ़कर उनके पास थी। जब फिर लौटी तीसरी बार तो बच्चों में से किसी ने कहा मां या तो हमारा गला घोंट कर मार डाल या हमारे खाने का इंतजाम कर। ये जुमले नश्तर की तरह, तीर की तरह दिल पर पड़े। और फिर उसके बाद उसने सोचा चलो जिना कर लेते हैं, बाद में तौबा कर लें। बस ये सोचकर चली और कमरे में गई इस नीयत के साथ कि बच्चों की जिंदगी तो बच जाएगी ना। खड़ी हुई तो कहा खुदा के लिए रहम कर। उसने कहा मैंने कह दिया ना, तू मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, हर ख्वाहिश में तेरी पूरी कर दूंगा। जैसे ही मुंह से जुमला निकलने वाला था कि ठीक है मैं तैयार हूं, दिल के अंदर का खौफ खुदा उसके जमीर को झंझोड़ता है और उसके जहन में एक बात आती है कि रसूलुल्लाह का फरमान है, जो अल्लाह से डर कर गुनाह छोड़ दे, अल्लाह उसे ऐसी जगह से रोजी देता है जहां उसका गुमान भी नहीं जाता। और फिर क्या जरूरी है कि बच्चों को गिजा मिल जाएगी तो वो नहीं मरेंगे? भूखा ही मरता है, कोई जरूरी नहीं है, पेट भर खाने वाला भी तो मर जाता है। तो उसने कहा ए नौजवान सुन ले, अपने एक एक बच्चे को तड़प तड़प कर मरता तो देख लूंगी, लेकिन कभी अपने अल्लाह की नाफरमानी नहीं करूंगी। दामने गैरत पर कभी जिना का धब्बा लगने नहीं दूंगी, और अब की बात मैं वापस भी नहीं आऊंगी। ये कहकर के पलटी है और सुन्नते फातिमी घर जाकर यूं अदा करते, बेटो इंतजार करो अभी खाना आता है। मुसल्ला बिछाया, पेशानी को सजदे में रखा, अल्लाह तूने चोंच दिया है, तू दाना भी देगा, मेरे करीम मेरे बच्चों के लिए खाने का इंतजाम कर दे। जुमले मुकम्मल न हुए थे, दरवाजे पे दस्तक हुई, सर उठा करके दरवाजा खोला, वो जवान खड़ा था, उसके साथ और भी उसके नौकर थे। लड़की ने गरज कर पूछा अब क्यों आया है? कहा मुझे माफ कर दे, जब तू गरीब होकर अल्लाह से इतना डरती है, जिना नहीं करती, बुराई नहीं करती, मुझे मालदार होकर अल्लाह से कितना डरना चाहिए। आज के बाद मेरा दिल बदल चुका है, अब तू क्या, मैं किसी औरत को बुरी नजर से नहीं देखूंगा। मेरी बहन ले और ये तोहफा कबूल कर ले, आज के बाद मैं तुझे बहन कहता हूं। लड़की ने कहा रुक जा, फिर सजदा किया शुक्र का और दुआ की अल्लाह अगर ये अपने कौल में सच्चा है तो इस पर दुनिया की और जहन्नम की दोनों आग को हराम कर दे। वो जवान अपने दोस्त से कहता है अल्लाह से डरने वाली उस लड़की की दुआ का असर है कि मैं दुनिया की आग में हाथ डालता हूं तो आग मेरे हाथ पे असर नहीं करती, उम्मीद है कि जहन्नम की आग भी मुझ पे असर नहीं करेगी। औरत अगर समझ जाए, अल्लाह से
डर कर अपने दामन को गुनाह से बचा ले। उसकी दुआ में इतनी तासीर है, जिसके लिए दुआ कर दे उस पर दुनिया और आखिरत की जहन्नम आग हराम हो जाए, जहन्नम और दुनिया की आग हराम हो जाए। ऐ मेरी कौम की बेटियों, तुम बहुत बड़ी जिम्मेदार हो, उठो, अज़्म करो, सैयदा फातिमा की कनीज बनो, माँ आयशा की कनीज बनो, किरदार उम्मे सलमा को जिंदा कर दो, किरदार ज़ैनब को जिंदा कर दो, उम्मे कुलसुम का किरदार याद दिला दो, सकीना की यादें ताजा कर दो, जो तुम्हें देखे पुकार उठे। जब 14.5 सदियां बाद की बेटियों की ये शान है, तो नबी की बेटी सैयदा फातिमा की क्या शान होगी। छोड़ दो मोबाइल को, छोड़ दो इंटरनेट को, गंदी तस्वीरों का देखना छोड़ दो, सिनेमा में जाना छोड़ दो, इंटरनेट पर बैठना छोड़ दो, बारीक और पतले लिबास छोड़ दो, और अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर लो, इससे पहले कि मौत का फरिश्ता आकर कहे चल, तुम पहले ही लौट जाओ अल्लाह की तरफ। तौबा कर लो रब की बारगाह में, तहज्जुद गुजार बन जाओ, बावुजू रहने की आदत डालो, रोजाना तिलावत कुरान मुकद्दस करो। और मालदार बनना है ना, कोई बड़ी बात नहीं मालदार बनना। रोजाना सूरे वाक़िया की तिलावत इशा के बाद शुरू कर दो और 450 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ो। अल्लाह की इज्जत की कसम, माल चल कर ना आए तो फिर दामन पकड़ लेना। यकीन तो पैदा करो। जो जबान झूठ बोलती है उस पे वजीफे क्या असर करेंगे। जिनके घरों में कुरान ताक की जीनत बना हुआ है उस पे तावीज क्या असर करेंगे। बदलो, अपने किरदार को बदलो, सच्ची तौबा करो और अपनी जिंदगी को बदलो। सुन्नी दावत इस्लामी का इज्तिमा जिंदगियों को बदलने का इज्तिमा है, जिंदगियों की तब्दीली का इज्तिमा है। जो कुछ हुआ उससे तौबा करो। अभी हम दुआ करेंगे, सच्ची तौबा आप भी करेंगे, हम भी। आप ये ना समझना कि सिर्फ आप गुनहगार हैं, आपसे बड़े गुनहगार मुजरिम हम लोग हैं। हम भी तौबा करेंगे, आप भी तौबा करें। दुनिया में कोई बंदा ये नहीं कह सकता इस दौर में मैंने गुनाह नहीं किए। अपने आप को बेगुनाह समझना ही सबसे बड़ा गुनाह है। तो मेरी बहनों, हम भी करेंगे, आप भी। जब हम जैसे मुजरिमों को इज्जत मिल सकती है तौबा की बरकत से, तो आपको क्यों नहीं मिलेगी। आप भी तौबा करो, बदलो, तब्दीली लाओ, इनकलाब लाओ। पतले दुपट्टों को फाड़ दो, जला दो पतले दुपट्टों को, मोटे दुपट्टे पहनो। उन बुरकों को ताकों के अंदर फेंक दो जिन बुरकों के अंदर नग और जीनत लगी हुई है। सादे ढीले ढाले बुरके सिला लो, ऐसे बुरके पहन के निकलो पहचान न सके कि कौन हो। रंगीन बुरके, कलर वाले बुरके, डिजाइन वाले बुरके इमाम गजाली के फतवे के मुताबिक हराम है। बाइकाट कर दो उन बुरकों का। मत निकलो घरों से, मत बातें करो मर्दों से। जरूरत पड़े तो सख्त लबो लहजे में जरूरत के मुताबिक बात करो। ऐसी बन जाओ कि दुनिया तुम्हारे पैर का नाखून न देख सके और दुनिया पुकार उठे कि वाकई अब भावनगर की औरतें, इर्द गिर्द की औरतें फातिमतुज़ ज़हरा की कनीज बन गई है। वरना सुनो, शौहर के घर से निकलने के बाद तुम भी कारों में बैठकर, बाइक पे बैठकर घर से निकली तो ज्यादा दिन तक ये अय्याम न रहेंगे। सदा ऐश दौरा दिखाता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। एक दिन वो आएगा कि ऐसा न हो कि हाथ में भीख का कटोरा आ जाए। बस इख्तिताम पर चला हूं। जलीखा की बात मैंने कही थी, हमारे माँ बाप कुर्बान जलीखा पर। जलीखा ने बहुत कुछ किया जनाब यूसुफ को हासिल करने के लिए, लेकिन जलीखा पर एक वक्त ऐसा आया कि मिस्र के बाजारों में जलीखा भीख मांगती थी। वो पाक दामन थी, लेकिन सिर्फ यूसुफ की मोहब्बत में इतनी बदनामियां ले ली कि जलीखा भीख मांगती थी मिस्र के बाजारों में। बूढ़ी हो गई थी, नाबीना हो गई थी, आंखों से भीख मांगती थी। मेरी बहनों, अगर थोड़ा सा नापसंदीदा अमल बल्कि खता इज्तिहादी अगर जलीखा से यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से हो जाए तो उसके हाथ में भीख का कटोरा आ जाता है।
अगर आबरुओं का सौदा होगा तो दौलत कैसे रहेगी। लेकिन चूंकि जलीखा पाक दामन थी, बार बार कहता हूं पाक दामन थी, तो एक दिन ये हुआ कि जनाब यूसुफ कहत हो गया था ना, आपने सुना होगा कहत साली, सबको बुला बुला कर खिला रहे थे। तो किसी ने कहा यूसुफ सब आते हैं खाने, एक बुढ़िया नहीं आती। जब बुलाने जाते हैं तो कहते जा तेरे बादशाह से कहना जब तक खुद बुलाने नहीं आएगा खाने नहीं आऊंगी, भूखी मर जाऊंगी, खाने नहीं आऊंगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम का ऐन शबाब था, वापस आए, कहा कि वो मर नहीं सकती क्योंकि सल्तनत मेरी है, हुकूमत मेरी है। तो जब आए ना तो मिस्र के बाजार में जलीखा गर्दन झुकी थी, पीठ कुबड़ी हो चुकी थी, बूढ़ी हो चुकी थी। कल तक जो जलीखा अजीज मिस्र की बीवी थी, खूबसूरत थी, लेकिन एक दूसरे जवान से दिल लगा लिया था, खत इज्तिहादी की थी, आज बूढ़ी हो गई थी, कोई देखने वाला नहीं था, पीठ झुक चुकी थी, भीख मांग रही थी। यूसुफ गए और बुढ़िया से कहा ओ बड़ी बी तू आती क्यों नहीं है खाने का, कौन है तू? कहा मैं यूसुफ हूं, मिस्र का बादशाह हूं। आंखें नाबीना थी, रो कर कहती है यूसुफ तेरे लिए मेरा ये हाल हुआ, तूने पहचाना मैं कौन हूं? यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं मैंने नहीं पहचाना, बड़ी बी तू कौन है? कहा भूल गया जलीखा को? कहा आप ही जलीखा है? कहा हाँ, मेरा शौहर मर गया, भीख का कटोरा हाथ में आ गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को प्यार आ गया, जिब्रील आया, अर्ज किया ऐ यूसुफ अल्लाह की मर्जी है कि आप इसके लिए दुआ करें कि इसकी आंख लौट आए। दुआ की आंख लौट गई। यूसुफ को देखा, दिल ठंडा हुआ, हाय यूसुफ मेरे सामने है। तो जनाब यूसुफ ने कहा मेरा अल्लाह हुक्म देता है कि मैं तेरे साथ निकाह कर लूं। कल तक नाजायज मोहब्बत की तूने दावत दी थी, जब तेरा शौहर था, तेरे साथ निकाह जायज नहीं था, अब निकाह मैं तेरे साथ करना चाहता हूं। जलीखा ने कहा यूसुफ रहने दो, अब रहने दो। तो कहा ये अल्लाह का हुक्म है। कहा यूसुफ तू जवान है, मैं बुढ़िया हूं। सजदे, सर को सजदे में रखा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, दुआ की। इमाम गजाली फरमाते हैं दुआ की तो अल्लाह ने बूढ़ी जलीखा को फिर से शबाब अता कर दिया और फिर शादी हो गई। तो रात को बुलाते तो दिन का वादा करती, दिन को बुलाते तो रात का वादा करती। यूसुफ ने कहा वाह जलीखा, एक दिन वो था कि मेरे लिए दरवाजे बंद करके लुभाती थी, आज बुलाता हूं तो आती नहीं है। बस तवज्जे से इस जुमले को सुन ले जलीखा का। कहा कि उस वक्त तो जिना के लिए, तवज्जे, उस वक्त तो जिना के लिए 7-7 कमरों में ताले लगा के बुलाती थी, लुभाती थी, औरतों की उंगलियां कटवाती थी, मुझे जेल तक भिजवा दिया। अब निकाह हो गया, जायज तौर पे बुलाता हूं, दिन को बुलाता हूं तो रात का वादा, रात को बुलाता हूं तो दिन का वादा, क्यों नहीं आती? जवाब दिया जलीखा ने जब तक दिल में यार न बसा था तो तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार थी, अब जो यार के जलवे बस गए तो अब कोई चाहिए ही नहीं। ये मुकाम पर पहुंचता है बंदा जब खुदा का जलवा, उसके महबूब की मोहब्बत दिल में बसती है। लेकिन चूंकि अभी तक जलीखा ने तौहीद का मजा न चखा था तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिना की दावत देती थी। तो इसलिए अल्लाह की मोहब्बत दिलों में पैदा करो, खुदा का खौफ, उसके महबूब की मोहब्बत, सच्ची तौबा करो, दिल खुदी गुनाहों से उचाट हो जाएगा, गुनाह की मोहब्बत दिलों से निकल जाएगी। अल्लाह पाक मुझे आप सबको तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर कोई गलती हो तो अल्लाह माफ फरमाए। कोई बहन उठ करके नहीं जाएगी, अब असल वक्त आता है मांगने का, अब असल वक्त आता है तौबा का। ए आंसू बहाने वाली मेरी बहनों, सबके लिए आंसू बहाई हो, अब अपने गुनाह पर भी आंसू बहा लो, जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत खामोशी से आपने फकीर के बयान को समाअत किया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए।